Namaskar everyone, and thank you for joining us today. I'll just give a brief introduction of why we're gathered here. So, on behalf of the EuroKids management team, a warm welcome to the members of the press that are gathered here today. It's a pleasure to welcome you all to announce the inauguration of EuroKids Preschool on 21st of March in Dadbe, Puttur. The school is going to be located opposite to Vishal Mart in Dadbe. So, why EuroKids? EuroKids is recognized as India's leading brand in early childhood education. They have over 25 years of experience in the education field. They've impacted more than 7 lakh children. They have 1,700 preschools in 500 cities and 3 countries. The strong foundation and trust are one of the key reasons we choose to bring EuroKids to Puttur. Early childhood is one of the most important stages in a child's life. It's during these years that the children develop curiosity, confidence, and a lifelong love for learning. So at EuroKids, learning goes beyond the traditional methods. The curriculum is based on modern educational approaches such as visible thinking, which is developed by Project Zero from the Harvard Graduate School of Education, where visible thinking it focuses on making children's thought processes more active, expressive, and meaningful. It encourages children to ask questions, think deeply, and understand concepts rather than simply memorizing them. Another important aspect of the curriculum is structured thinking routines. So, simple and engaging ways in which children can organize their thoughts and build problem solving skills from an early age. So, this Eureka learning approach is where children are encouraged to explore, discover, and experience joyful learning moments. This helps them to develop not just academically but also emotionally and socially. Our preschool in Puttur is designed to bring all these global practices into a safe, nurturing, and child friendly environment. We have trained educators, engaging activities, and a focus on holistic development through which we aim to give every child the best possible start. We're proud to be associated with a brand that has received over 70 awards in curriculum excellence and brand recognition, and we continue to be trusted by parents year after year. Our vision is simple to create a joyful learning experience where every child in Puttur can begin their educational journey with confidence, curiosity, and happiness. So, we warmly invite everyone to visit our campus, meet our teachers, and experience the environment we have created. We want to thank everyone who has supported us in making this vision a reality. We look forward to nurturing young minds and shaping a brighter future. I would especially like to thank Sri Hemnatha Shetty, who as an educationalist has supported us in making this vision a reality and enabled us to have a brighter future for the young minds of Puttur. Once again, I want to thank all of the media personnel gathered here today. Your support is crucial in making our journey successful. Thank you. So our preschool is there for ages from 2 to 6. We have 4 different types of classes: playgroup, nursery, Euro Junior, Euro Senior. Ranjita will be able to explain in Kannada as well. ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಲೂಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ವೇಸ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್, ನರ್ಸರಿ, ಯೂರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2-3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂಡ್ ನರ್ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯೂರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 4ರಿಂದ 5, ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 5ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಆ ಏಜ್ 2-3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಆಟ ಆಡುವಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು, ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡುವಂತ, ನೋಡುವಂತ, ಕಲಿಯುವಂತ ವಯಸ್ಸು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ಮನೆಯ ಒಂದು ಹೋಮ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗೋಡೆಗಳ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುಶನ್ ತರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಿದ್ರು ಎದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಸಹ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿನವರು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇದರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇದರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 70,000 1 ಲಕ್ಷದ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಯೂಶುವಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 25,000 ಇಂದ 35,000 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸರಿಗೆ 3 hours ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಯ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಯೂರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಕೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌದು, ಅದೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗುವಂತ ಊರಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ತಾರೆ. 400 ಕಡೆ, ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿಫಿನ್ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಟಿಫಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅದರ ಮಧ್ಯನಂತರದ್ದು ಅದು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಗಳು ಎಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ
ಗ್ಯಾಸಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹಾ ಹೌದು, ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಳ ಚೇವಿಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಿಚನ್ ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೋಡೆ ಎಡ್ಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕುಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದಾಗ ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹೌದು ವಯಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಅದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಹ ವಿನೈಲ್ ಫೋಮ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು, ಸೊ ಇವನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಳಜಿ ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು 22 to 26 ಟೋಟಲ್ 100 ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್, ನರ್ಸರಿ, ಯೂರೋ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ 3 hours ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ 22-25 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಇದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಆಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗಳು. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ SOP ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅದು 1:10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು 1:10 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು 1700 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೂಪೋಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇವನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಅವರೇ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಯೂರೋ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ CCTV ನಾವು 30 days ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸಂಜೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಟಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ, ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೌದು, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹೌದು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತರ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಿಟ್ ತರ ಅವ್ರದ್ದು. ಕಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಿಟ್ಗಳು 2-3ನೇ ವಯಸ್ಸು, 3ರಿಂದ 4ನೇ ವಯಸ್ಸು ಅದೇ ತರ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಜಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಈಗ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? So 2 to 3 years this will have ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಈಗ ಹೊಯ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್, ಈಗ ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಏಜ್ 2 to 3 years. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. There is no ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರಹ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದರಾಗಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತುರುಕುದು ಬೇರೆ, ಹೌದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಬೇರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುರುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ರು ಗಂಗಾಧರ ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಗುವನ್ನ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನದ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು, ಅವರು ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಗುವನ್ನು. ಅದೇ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಮುಟ್ಟುವುದು ತಟ್ಟುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೈಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ. ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ABCD A to Z ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬರೀ ಅದನ್ನ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಲಿತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾಗ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಬರೆಯುವುದು ಈಗ ಅದು ಯೂರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಆಟಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೋದಾ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.